Hello everyone, நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது business income compute பண்றதுக்கான applicable directions. Already last வீடியோல section 35 வரைக்கும் உள்ள directions பார்த்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது section 35 ABA ல இருந்து என்னென்ன directionலாம் available பார்க்க போறோம். Under section 35 ABA, direction is available towards the expenditure for obtaining right to use spectrum for telecommunication services. So expenditure அப்படிங்கிறது expenditure to be incurred for obtaining rights to use spectrum for telecommunication services. So அந்த spectrum usage காக rights receive பண்றதுக்காக incur பண்ணிருக்க capital expenditure இருக்கணும். So அந்த மாதிரி capital expenditure is deductible as per section 35 ABA and இங்க amount of deduction அப்படிங்கிறது it is available over a period of time. So over a period of time அப்படிங்கிறது எத்தனை வருஷத்துக்கு அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அத்தனை இயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இந்த டிடக்ஷன் அவைலபிள். இப்ப 5 இயர்ஸ்க்கு அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் அமௌண்ட் பை டிவைடட் பை 5 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கரண்ட் இயர்க்கான டிடக்ஷன். தென் அமார்டைசேஷன் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் லைசன்ஸ் ஃபீஸ். டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ்க்காக லைசன்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்காக ஃபீஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் லைசன்ஸ் ஃபீ can be deducted under section 35 ABB. இங்க amortization அப்படின்னு ஏன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா இங்கேயும் டிடக்ஷன் இஸ் அவைலபிள் ஓவர் a period of time. எத்தனை இயர்ஸ்க்கு இந்த லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அத்தனை இயர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா அந்த அமௌண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். டோட்டல் அமௌண்ட் பை டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபார் விச் த லைசன்ஸ் இஸ் அவைலபிள். இப்ப லைசன்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் லைசன்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ தட் ஃபீஸ் பெய்ட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரண்ட் இயர்க்கான டிடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 35 AD. இந்த செக்ஷன் 35 AD அப்படிங்கிறது பிசினஸ் இன்கம் கம்ப்யூட்டேஷன்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்டர் திஸ் செக்ஷன் டிடக்ஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸஸ். ஸோ இந்த செக்ஷனுக்குள்ள எதுக்கெல்லாம் டிடக்ஷன் அவைலபிள் பார்க்கலாம். இங்க எலிஜிபிள் பர்சன் யார் அப்படின்னா நியூ பிசினஸா இருக்கணும் and that new business should have been set up in specified business. இந்த செக்ஷனுக்குள்ள சில பிசினஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ண பிசினஸா இருக்கணும் and the books of account of such assessee should be audited. இந்த கண்டிஷன்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம். இப்போ இங்க என்னென்ன பிசினஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், cold chain facility. Setting up and operating a cold chain facility for specified products on or after 1/4/2009. Then warehousing facility. Setting up and operating a warehousing facilities for storage of agriculture produce on or after 1/4/2009. Then pipelines. Laying and operating a cross-country natural gas or crude or petroleum oil pipeline network for distribution, including storage facilities being an integral part of such network on or after 1/4/2007. Then hotel, building and operating a hotel of 2-star or above category anywhere in India on or after 1/4/2010. Then hospital, building and operating a hospital with at least 100 beds for patients anywhere in India on or after 1/4/2010. Then housing project, developing and building a housing project for slum redevelopment or rehabilitation scheme framed by central or state government and notified by the board as per guidance as may be prescribed on or after 1/4/2010. Then housing project, developing and building a housing project and a scheme for affordable housing framed by the central government or a state government and notified by the board on or after 1/4/2010. Then fertilizer, production of fertilizer in India on or after 1/4/2011. Setting up and operating an inland container depot or a container freight station notified or approved under the Customs Act 1962 on or after 1/4/2012. Then beekeeping and production of honey and bees was on or after 1/4/2012. Then warehousing facility for storage of sugar. Setting up and operating a warehousing facility for storage of sugar on or after 1/4/2012. Then pipeline, laying and operating a slurry pipeline for the transportation of iron ore on or after 1/4/2014. Then setting up and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit on or after 1/4/2014. If such unit is notified by the board in accordance with the prescribed guidelines. Developing or operating and maintaining or developing, operating and maintaining any infrastructure facility on or after 1/4/2017. So in the section clip நம்ம நிறைய businesses பார்த்தோம் இல்லையா, இதெல்லாம் specified business.
ஸோ இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற நியூ பிசினஸ் அண்டர்டேக்கிங் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம். இப்போ இந்த செக்ஷனுக்குள்ள சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் கேஷ். இப்போ இங்க பே பண்ற அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது கேஷா இருக்கக்கூடாது. அப்படி கேஷா பே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா 10,000 வரைக்கும் தான் லிமிட்டஸ் அவைலபிள். 10,000க்கு மேல கேஷா பே பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் வந்து டிடெக்ஷனுக்கு நாட் எலிஜிபிள். அப்போ இங்க பே பண்ற அமௌண்ட் வந்து அதர் தேன் கேஷா பே பண்ணணும். அதர் தேன் கேஷ் அப்படிங்கிறது டிமாண்ட் டிராஃப்டா இருக்கலாம், செக்கா இருக்கலாம், இல்ல எலக்ட்ரானிக் மோட்ல பே பண்ணிருக்கலாம். அந்த மாதிரி பே பண்ண அமௌண்ட் மட்டும்தான் டிடெக்ஷனுக்கு எலிஜிபிள். அப்புறம் இங்க அமௌண்ட் ஆஃப் டிடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது 100% of such capital expenditure incurred. Then other related provisions, deduction is not allowed for purchase of land, goodwill or financial instrument. இப்போ இங்க கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடெக்ஷனா கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதா இருக்கக்கூடாது, குட்வில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதா இருக்கக்கூடாது, பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. அது மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இங்க டிடெக்ஷனுக்கு நாட் எலிஜிபிள். தென் that capital expenditure incurred prior to the commencement of operations of new unit. இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லாம் இன்கர் பண்ணிருக்கணும். அதுதான் இங்க வந்து டிடெக்ஷனுக்கு எலிஜிபிள். If deduction is claimed under section 35AD, he cannot claim any deduction for the same expenditure, that is section 80. இப்போ இந்த 35AD குள்ள டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு வேற எங்கேயும் டிடெக்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. Then if assets regarding which assessee has claimed deduction under section 35AD are destroyed, demolished, etc., then the amount claimed should be credited to profit and loss account. இப்போ இதுல கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்குன்னு சொல்லி டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுதான். ஸோ அந்த அசெட் வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்க, இல்ல டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க, அந்த அசெட்டை இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இங்க டிடெக்ஷன் ஆல்ரெடி கிளைம் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா? அந்த கிளைம் பண்ண டிடெக்ஷன் அமௌண்ட்டை டீம்டு இன்கமா பிசினஸ் ஹெட்டுக்குள்ள காட்டணும். அதனாலதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க the amount claimed should be credited to profit and loss account. Credited to profit and loss account அப்படின்னா கிளைம் பண்ண டிடெக்ஷனை இன்கமா நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல காட்டணும். Then any capital asset on which deduction under section 35AD has been claimed, if used for any other purpose other than the specified business before the expiry of 8 years, the total amount of deduction claim should be considered as deemed income. இங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கிற கேபிட்டல் அசெட்டை 8 years வரைக்கும் சேல் பண்ணக்கூடாது, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த பிசினஸ் பர்பஸ் தவிர வேற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த 8 yearsக்கு முன்னாடியே இந்த பிசினஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண அசெட்டை வேற ஒரு பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்ப இங்க டிடெக்ஷனா கிளைம் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா இந்த செக்ஷனுக்குள்ள, அதை வந்து டீம்டு இன்கமா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 35CCA. இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடெக்ஷன் என்ன பர்பஸ்க்கு அவைலபிள் அப்படின்னா அசஸ்சி வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்காக அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இங்க டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்க்கு கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது இட் மேபி எனி அசோசியேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் who are working for the rural development program. So amount are given to any institution or association whose objective is undertake any program of rural development. Then any institution or association whose objective is training of persons for rural development. Then any rural development fund set up and notified by the central government. இப்ப இதுக்கெல்லாம் அசஸ்சி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அமௌண்ட் அப்படின்னா அவங்க இந்த 35CCA குள்ள டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்றதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. that is approval from the prescribed authority in respect of such program before first day of March 1983. இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் மார்ச் 1983 இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி அப்ரூவல் வாங்கின ஒரு ப்ரோக்ராமா இருக்கணும். Such program involves work by way of construction of any building or other structure, whether for use as dispensary, school, training or welfare center, workshop or any other purpose, or laying of any road or construction or boring of a well or tube well or installation of any plant and machinery, and such work has commenced before first day of 1983. இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதுல வந்து இங்க சில அசெட் பர்ச்சேஸ் சில ஒர்க் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒர்க்ல அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாம். அதாவது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்கூலு, ட்ரைனிங், வெல்ஃபேர் சென்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இந்த மாதிரி என்ன ஒர்க் வேணாலும் அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கலாம். அண்ட் தட் ஷுட் பி
commenced before first day of March 1983. அந்த specified dateக்கு முன்னாடி இந்த work எல்லாம் start பண்ணிருக்கணும். அந்த மாதிரி institutionக்கு assessee can contribute. Then assessee should furnish a statement of such expenditure in the prescribed form along with return of income duly signed and verified by the chartered accountant. இப்போ அந்த expenditure assessee incur பண்ணிருக்காங்க current previous yearல இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்காக அமௌண்ட் பே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அப்ப அதுக்காக ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் prescribed ஃபார்ம். இதுக்கு அவைலபிளா இருக்கிற அந்த prescribed ஃபார்ம்ல இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும். அதுவும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்ரூவ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கணும். இப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிற கண்டிஷன்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது 100% ஆஃப் சச் அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட். இந்த பர்பஸ்க்காக எவ்வளவு அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்களோ தட் அமௌண்ட் கேன் பி ஃபுல்லி கிளைம்ட் அஸ் டிடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது செக்ஷன் 35 CCC. இந்த 35CCC குள்ள டிடக்ஷன் என்ன பர்பஸ்க்கு அவைலபிள் அப்படின்னா அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டுவர்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ராஜெக்ட். இங்க எலிஜிபிள் பர்சன் யார் அப்படின்னா எனி டைப் ஆஃப் பர்சன், that is individual, HUF, firm, company, யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். And expenditure must have been incurred on agriculture extension project notified by the board in this behalf in accordance with the prescribed guidelines. இங்க அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பண்ணிருக்கணும் and that project should be approved by the board as per prescribed guidelines. இப்போ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கான டிடக்ஷன் 100% ஆஃப் சச் அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட். இப்போ இதுக்கான டிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது 100% ஆஃப் சச் அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட். தென் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இதே அமௌண்ட்டுக்கு வேற எந்த செக்ஷனுக்குள்ளயும் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது செக்ஷன் 35CCD. இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷன் என்ன பர்பஸ்க்கு அவைலபிள் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் டுவர்ட்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட். இங்க எலிஜிபிள் பர்சன் அப்படிங்கிறது கம்பெனி மட்டும்தான் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். அண்ட் தட் கம்பெனி should have incurred expenditure related to the skill development project. Expenditure must have been incurred on any skill development project notified by the board in this behalf in accordance with the prescribed guidelines. Board approve பண்ண skill development projectக்கு company amount contribute பண்ணிருக்கலாம். The expenditure must not have been incurred on acquisition of land or building. இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் குள்ள அதாவது லேண்ட் ஆர் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு கம்பெனி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதை இங்க டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ அதர் தேன் acquisition of land or building, if company has contributed for any other purpose then deduction can be claimed. ஸோ இந்த லேண்ட் ஆர் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் தவிர வேற என்ன பர்பஸ்னாலும் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடா கம்பெனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இங்க அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது 100% ஆஃப் சச் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர். தென் இந்த செக்ஷனுக்குள்ள டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக அப்படின்னா இதே எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வேற எந்த செக்ஷனுக்குள்ளயும் டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியாது. இப்ப இந்த வீடியோல பார்த்த ப்ரொவிஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த செக்ஷன் 30 to 37ல உள்ள ரிமைனிங் ப்ரொவிஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்க போறோம். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்.